गुरु रामदास साहिब महाराज जी बख्शिश कर रहे हैं राग आसावरी। सो इस तरह ये पाठ आसावरी नहीं करना। सो इस प्रकार रागमाला दे विच भी आसावरी नहीं करना, आसावरी करना है, क्योंकि यह राग है आसावरी घर 16वां। गुरु घर दे विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच कुल 17 घर गाउण तक हुक्म है। रागी ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ कुल 65 घर हैं। गुरु साहब जी ने 17 घर प्रवान किए। कीर्तन करने वाले बड़ा पता है 16 मात्रा 3 ताला विच गाउणा इस शब्द नूं। घर 16वां के 2 अगे बोलण विच इस तरह पाठ करना है। सो 16वें घर विच गायन वाले 2 शब्द हैं। महला चौथा चौथे पातशाह महाराज कृपा कर रहे ने सुधंग। सो सुधंग तो भाव हुंदा है छंद की चाल है। दूसरा अखरी अर्थ करिए तो शुद्ध अंग। महाराज कहने बाणी सारी शुद्ध है, निरसंदेह किसी ने भी कलम चुकण का ही याद नहीं करना। ये एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ओंकार जो परमात्मा सर्वव्यापक परिपूर्ण है, सारियां दा साडा प्रकाशक वाहिगुरु ही है, केवल एको एक है। सतगुरु की प्रसाद हुंदी कृपा द्वारा ओंकार की प्राप्ति हुंदी है। सो ये जो बाणी महाराज ने उच्चारण की है हिरदे नूं शुद्ध करन वाली, सुधंग तो भाव आओ आंदिन हर नाम कीर्तन करो। महाराज जी फरमाउंदे ने मैं रात दिन हरि नाम का कीर्तन करदा हाँ, उहदा जस करदा हाँ। असल मनुख की करनी दस रहे ने कि जो मनुख बनाया सृष्टि ते वो रब की कीर्ति करने वास्ते ही बनाया। सतगुर मोका हर नाम बताया, आओ हर बिन खिन पल रह ना सकाओ रहाओ। सतगुरु गुरु अमरदास साहिब महाराज ने, क्योंकि चौथे पातशाह का शब्द है, पहले दूजे ते तीजे पातशाह वाल इशारा करके फरमाउंदे ने सतगुरां ने मैनू वाहिगुरु नाम का उपदेश बताया तो भाव दसिया। मैं वाहिगुरु नाम तो बिना पल का खिन समा भी रह नहीं सकता। नाम जपे तो बिना मेरा रहना ही नहीं, क्योंकि नाम मेरे सुआस हैं, नाम ही मेरी जान है, नाम ही मेरी खुराक है। विश्राम दे के फरमाउंदे हन अमरै श्रवण सिमरन हर कीर्तन, हाँ हर बिन रह ना सकां हाँ एक खिन। आओ तो भाव साडे घर विच सुनना भी हरि का नाम ही गुरु घर दे विच, अते सिमरन भी हरि दे कीर्तन का ही है। सो हाओ तो भाव मैं एक खिन समा भी हरि नाम तो बिना रह नहीं सकता, महाराज फरमाउंदे ने। सो इस तरह हाओ तो भाव अगे पाठ आना हाओ हर बिन रह ना सकां हाओ एक खिन। सो इस तरह कई सज्जन इस प्रकार भी अर्थ करते हैं कि हाँ तो भाव मैं हरि तो बिना एक खिन पर भी रह नहीं सकता, हाँ तो भाव हाँ। इस प्रकार भी यदा कई टकसाली महापुरख अर्थ करते हैं। जैसे हंस सरवर बिन रह ना सकै, तैसे हर जन क्यों रहे हर सेवा बिन। जिस तरह मान सरोवर तो बिना जिहड़ा हंस हुंदा ये रह नहीं सकता, कह महाराज फरमाउने उस प्रकार हरि का सेवक जन हरि की सेवा तो बिना रह नहीं सकता, क्योंकि जन्म ही इसे काम नूं मिलिया सी। ये तो मनुखा ने अपनी अपनी काढ़ कढ़ लई कि नाम नूं छड्ड के होर ही पासे चले गए। मनुखा देही नूं सफल करन दी बजाय नाम नाल भी यही कुछ होना सी, पर इस तो 100 गुणा 1000 गुणा ज़्यादा कुछ हो जाना सी। नाम दे करके ही सारा कुछ बनिया, नाम नाल ही सारा कुछ बन भी जाना सी, पर मनुखा ने अपनी बुद्धि की वरतों ज़्यादा की, आत्मक तौर पर ना चले। किन्हू प्रीत लाई दूजा भाव रिद धार, किन्हू प्रीत लाई मोह अपमान। किसी इंसान ने हिरदे चीरखा भाव धारण करके होरनां नाल प्रीति लाई जां द्वैश भाव की मन च परमात्मा नूं छड्ड के, अते किसी ने मोह करके दूजियां दे निरादर करन विच ही प्रेम लाया कि फलाने की बेइज्जती ही करनी है। पर जदों महाराज कहने है ही सारियां विच आपां जदों किसी का भी निरादर करते हैं तो उहदे विच भी उही बैठा। जदों महाराज कहने द्वैश करते हैं उहदे विच भी परमात्मा बैठा। आपां इस गल नूं समझदे ही नहीं कि सारियां दे अंदर वो आप ही है।
ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਹਰ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਹਰ ਭਗਵਾਨ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਬੰਧ ਪਦ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰਬੰਧ ਨਿਰਜੋਗ। ਹਰੀ ਜਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋ ਖਟਾਂ ਭਗਾਂ ਸਹਿਤ 6 ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਹਰ ਹਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਉਤਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਲੈਤਾ ਕਰਦਾ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਸਤ ਚੇਤਨਾਨੰਦ ਹੈ। ਆਸਾਵਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਰਾਗ ਆਸਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਈ ਮੋਰੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਮ ਬਤਾਵੋ ਰੀ ਮਾਈ। ਰੀ ਮਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੋ ਮਾਇਆਪਤੀ ਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤੜਫ ਰਿਹਾ। ਆਉ ਹਰ ਬਿਨ ਖਿਨ ਪਲ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਜੈਸੇ ਕਰਹਲ ਬੇਲ ਰੀਝਾਈ ਰਹਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਲ ਦਾ ਖਿਨ ਪਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਹਲ ਹੁੰਦਾ ਊਠ, ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਤਾ ਜਾਂ ਊਠ ਨੂੰ ਵੇਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰੀਝਾਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਖਾਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਾਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਨਾਸਵੰਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਮਰਾ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਬਿਰਕਤ ਪਇਓ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮੀਤ ਕਹਿ ਤਾਈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੈਰਾਗੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਵਿਰਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ ਜੋ ਹਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। 370 ਅੰਗ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਆਲ ਕਮਲਾ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੈ, ਤੈਸੇ ਮੋਹ ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਲ ਹੁੰਦਾ ਭੰਵਰਾ, ਉਹ ਕਮਲ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੰਵਰਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਖ ਸਰਣ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ, ਮੋਹਿ ਸਰਧਾ ਪੂਰ ਹਰ ਗੁਸਾਈ। ਹੇ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਗੁਸਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਗੋਸਾਈ, ਗੋ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਈ ਨਾਮ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਕਰੋ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਆਨੰਦ ਹੋਤ ਹੈ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਮਖ ਦਿਖਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਕ, 2 ਡੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, 2 ਫਿਰ 39 ਫਿਰ 13 ਫਿਰ 15 ਫਿਰ 67। 2 ਅੰਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ। 39 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, 13 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, 15 ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਕੁੱਲ 67 ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਿਆ। ਇਉਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, 2 39 13 15 67 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਸੁਰਤਾਜ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਂਕਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਜੈਨ ਲਾਈ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋਈ ਫਿਰ ਖਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਇਆ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਾਈ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਉਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਪਣੀ ਆਪਣੇ ਆਂਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚੱਟਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੰਘਾ ਜਾਂਦੀ, ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟਦੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੱਟਦੀ ਚੱਟਦੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਹੱਡੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ। ਜਿਨ ਸੁਖ ਬੈਠਾਲੀ ਤਿਸ ਭਉ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਸੁਖਦਾਈ ਜਾਣ ਕੇ ਸੁਖਪੂਰਵਕ ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਰਾਜ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ? ਰਾਜ ਭੈ, ਚੋਰ ਭੈ, ਅਗਨੀ ਭੈ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਚੋਰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ, ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਰੁੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਖੋਹ ਲੈਣ। ਉਹ ਡਰਿਆ ਬੈਠਾ। ਭਾਈ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਦੇਖ ਵਿਵਾਦੇ, ਹਮ ਆਈ ਵਸਗਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਵਿਵਾਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਝਗੜੀ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਦੇਖੀਦੇ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਭਰਾ ਮਿੱਤਰ ਝਗੜਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਵਸੀਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਮ ਆਈ ਵਸਗਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਵਸੀਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਐਸਾ ਦੇਖ ਵਿਮੋਹਿਤ ਹੋਏ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬੇਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਮੋਹ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਇਹਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਐਸਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਝਗੜਾ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਮੋਹਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੇਮੋਹਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਦਾ ਸਪਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸੱਪ ਤਾਂ ਡੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਪਣੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਪਣੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੋਈ ਸੋਹਣੀ, ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਵੀ ਸਪਣੀ ਵਾਂਗੂ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹਦੇ ਵਸੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਸਾਧਿਕ ਸਿੱਧ ਸੁਰਦੇਵ ਮਨੁੱਖਾ, ਬਿਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਧਰੋਹਨ ਧਰੋਹੇ ਰਹਾਉ। ਸਾਧਕ ਹੁੰਦੇ ਜਗਿਆਸੂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। 84 ਸਿੱਧ, ਸੁਰਦੇਵ ਹੁੰਦਾ ਇੰਦਰ, ਮਨੁੱਖਾ ਭਾਵ ਇਸਤਰੀਆਂ। ਸੋ ਨਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਏਕ ਨਿਧਾਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਰ ਤੇ ਨਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਨੁੱਖਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁਣ ਧਰੋਹੇ। ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰੋਹਣ ਛਲਨੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਧਰੋਹੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਛਾਲ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਛਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਧਰੋਹਣ ਧਰੋਹੇ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਹੈ ਉਦਾਸੀ, ਤਿਨ ਕਾਮ ਵਿਆਪੈ, ਇੱਕ ਸੰਚ ਹੈ ਗਿਰਹੀ, ਤਿਨ ਹੋਏ ਨ ਆਪੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਭੇਖੀ ਉਦਾਸੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਕੇ ਕਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਵੀ ਹਮ ਤਿਆਗੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮ ਚੇਸ਼ਟਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਤੀ ਕਹਾਵਹਿ ਤਿਨ ਬਹੁਤ ਕਲਪਾਵੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਵਾਦੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਲਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੰਗ ਕਰਦੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਮ ਹਰ ਰਾਖੇ ਲਗ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਸ ਡੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤਪ ਕਰਤੇ ਤਪਸੀ ਭੂਲਾਏ, ਪੰਡਿਤ ਮੋਹੇ ਲੋਭ ਸਬਾਏ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਤਪਸਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੇ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਮੋਹੇ ਅਤੇ ਸਬਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੋਹੇ ਮੋਹਿਆ ਆਕਾਸ, ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖੇ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਜੀਵ ਸਾਰੇ ਮੋਹਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਮੋਹ ਲੇ, ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਮੋਹ ਲੇ, ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਮੋਹ ਲੇ, ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਚਾਰੀ ਜੋ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨੇ। ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੈ ਵਿਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ।
ਸੋ ਇੱਕ ਚਿਦਾਕਾਸ਼ ਚੇਤਨ ਕਾਸ਼ ਆ ਮੋਹਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੋਹ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚਿਦਾਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਇਸ ਤੋਂ। ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਹੋਏ ਵਰਤੀ ਦਾਸ, ਕਰ ਜੋੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, हे ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਵਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇੜ ਨ ਆਵਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਾਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦਿਓ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਸੂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਨੀ ਵਾਖ, ਦੇਰ ਜਿਠਾਣੀ ਮੂਈ ਦੁਖ ਸੰਤਾਪ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਅਭਿਆਸੀ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਸੰਤੋ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਨੋ ਲੋਕਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਦੁਰਜਨ ਮਾਰੇ ਵੈਰੀ ਸੰਘਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ੋ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁਰ ਖੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਖੋਟੇ ਪੁਰਸ਼ ਕੁਸੰਗੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਵੈਰੀ ਸੰਘਾਰੇ, ਖੋਟੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਵੈਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹਰੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿਵਾਤਾ। ਨਾਮਦਾਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਨਾ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਸੂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਨੀ ਵਾਖ, ਦੇਰ ਜਿਠਾਣੀ ਮੂਈ ਦੁਖ ਸੰਤਾਪ। ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਹਿੱਤ ਉਹ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਸਿਆਤਮਕ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਰੂਪੀ ਸੱਸ ਹੈ ਅਥਵਾ ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਸੱਸ ਤੋਂ ਕਿਰੀ ਜੋ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਰਾਣੀ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਠਾਣੀ ਵੀ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪ ਦਰਾਣੀ ਤੇ ਜਠਾਣੀ ਦੋਨੋਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਸਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਘਰ ਕੇ ਜਠੇਰੇ ਕੀ ਚੂਕੀ ਕਾਣ, ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਕੀਨੀ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਨ। ਜਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਘਾਟ ਦੇ ਘੜਨੇ ਵਾਲੇ ਸੁਜਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਚਤੁਰ। ਚਤੁਰਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਨਰਕਾਂ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਠੇਰੇ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਜਠੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਧਰਮ ਰਾਜਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਕਾਨ ਕਰੋੜ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਜੋ ਬੀਜਦੇ ਸਭ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਹਿ ਜਾਹੀ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸੁਨੋ ਲੋਕਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ੋ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਾਧਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਦੁਰਜਨ ਮਾਰੇ ਵੈਰੀ ਸੰਘਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਆ ਰਹਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਖੋਟੇ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਵੈਰੀ ਸੀ, ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਧੰਨੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿਵਾਤਾ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਨਾਮ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਗਲ ਦੂਤ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਬਣਾਤੇ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕੇ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਤਿਆਗੀ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰੀਤ, ਦੁਤੀਆ ਤਿਆਗੀ ਲੋਗਾ ਰੀਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਤਾ ਮਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾ ਰੀਤ ਸੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਆਏ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੈ ਗੁਣ ਤਿਆਗ ਦੁਰਜਨ ਮੀਤ ਸਮਾਨੇ, ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ ਮਿਲ ਸਾਧ ਪਛਾਨੇ।
ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤਮਕ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ। ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਤਿਆਗ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮਾਇਆ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੋਟੇ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ। ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾਹੇ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨ ਆਈ। ਫਿਰ ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਚੌਥੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਤੇ ਸਖੋਪਤ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ, ਚੌਥੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਥੂਲ ਦੇਹੀ, ਸੂਖਮ ਦੇਹੀ ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੇਹੀ, ਤਿੰਨ ਦੇਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਖੀ ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੌਥੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਮੈਂ ਆਸਣ ਬਾਂਧਿਆ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜਿਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਸਣਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਮਨ ਟਿਕਾਇਆ, ਇਹ ਰੀਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਨਾਹਦ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਰਸ ਵਾਜਿਆ, ਵਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਬਿਰਤੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਕਿ ਭਗਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਤ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਨੰਦ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਪ੍ਰਿਆ ਸੋ ਰਾਤੀ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਰ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਨੰਦ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰਤੀ ਆ, ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਸੁਣੇ ਕਮਾਵੈ ਸੋ ਉਤਰੈ ਪਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬੋਲਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਮਾਏਗਾ, ਉਹ ਅਵਸ਼ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਨਮ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਹਰ ਛੇਤੀ ਉਹ ਰਹੈ ਸਮਾਏ। ਸੋ ਉਹ ਨਾ ਤੋਂ ਪਾਪ ਪੁਰਸ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਮਰ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾ ਜਨਮੇਗਾ, ਨਾ ਮਰੇਗਾ, ਨਾ ਆਵੇਗਾ, ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਨਿਜ ਭਗਤੀ ਸੀਲਵੰਤੀ ਨਾਰ, ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਪੂਰੀ ਆਚਾਰ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਘਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲਹਿਣੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਘਰ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਇਹਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚੰਗੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਭਗਤੀ ਸੀਲਵੰਤੀ ਨਾਰ, ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਪੂਰੀ ਆਚਾਰ। ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਜ ਹੁੰਦਾ ਆਪ, ਸੀਲ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਅਨੂਪ ਹੁੰਦਾ ਸਫਾਈ ਰੂਪੀ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਤੱਬਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਵਸੈ ਸੋ ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਭਾਵੰਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੇ ਜਨਤਾ। ਜਿਸ ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦੀ ਭਗਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪੀ ਘਰ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 371 ਅੰਗ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਰਨੀ ਕਾਮਣ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਮ ਪਾਈ, ਜਜ ਕਾਜ ਪਰਥਾਏ ਸੁਹਾਈ ਰਹਾਉ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ? ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਇਸਤਰੀ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਝੰਡ ਭਾਵ ਚੋਲੇ ਵੇਲੇ, ਕਾਜ ਹੁੰਦਾ ਮੰਗੇਵੇ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਪੂਜਣ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪੀ ਕਾਰਜ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਹੁੰਦਾ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ
ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਕਹੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਤਾਂ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਭਗਤ ਜੀ ਆਏ ਗਏ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਗਏ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਗਤ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਆਏ ਗਏ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮੋਹਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆ ਇਹ ਲੋਈ ਮਾਈ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਭਗਤ ਦੇ ਆਉਣ ਵੇਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦ ਭਗਤ ਜੀ ਘਰ ਆਏ, ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਸੀ। ਭਗਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਸਾ ਤੇ ਮੋਹਲਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਡੰਡਾ ਜਾਂ ਸੋਟਾ ਘੋਟਣਾ ਆਦਿਕ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਰੱਸਾ ਤੇ ਮੋਹਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਨਿਗਾਹ ਆਏ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਂਝੀ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਆਹ ਲੈ ਲਓ ਰੱਸਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਹਲਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ, ਭਗਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਸਾ ਤੇ ਮੋਹਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਸਗੋਂ ਛੇਤੀ ਭੱਜ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਟੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਸੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਾਰਜਾਂ ਵੇਲੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਜਿਚਰ ਵਸੀ ਪਿਤਾ ਕੈ ਸਾਥ, ਤਿਚਰ ਕੰਤ ਬਹੁ ਫਿਰਾਏ ਉਦਾਸ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਦਾ ਪਤੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀ 'ਚ ਫਿਰਦਾ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਸਤ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ, ਗੁਰ ਆਣੀ ਕਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੀਵ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਤਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਨਾਏ, ਨਾਨਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਲੜਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਜੀਵ ਨੇ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਰੂਪੀ ਘਰ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨਾਲ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੱਤੀ ਹੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸੱਚ ਸੰਤਤ ਪੂਤ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ 32 ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਸੂੜ ਸਿਆਣੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ 32 ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਪ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ 'ਚ 32 ਲੱਛਣ ਹਨ। 10 ਇੰਦਰੀਏ, 10 ਪ੍ਰਾਣ, 5 ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ 5 ਹੋ ਗਏ। 5 ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ ਅਤੇ ਮਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ 32 ਲੱਛਣ ਨੇ। ਅਥਵਾ 32 ਲੱਛਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੋਣੀ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਲੱਜਿਆ ਹੋਣੀ, ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ, ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹੱਠ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਹੋਣੀ, ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਵੀ ਹੋਣੀ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਣੀ, ਸਾਵਧਾਨਤਾ, ਸਿਆਣਪ, ਇੱਕ ਪੰਡਤਾਈ ਬੁੱਧੀ ਹੋਣੀ, ਪੰਡਾ ਬੁੱਧੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਮ ਹੋਣਾ, ਉਦਾਰਤਾ ਹੋਣੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਕਿ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਗੁਣ ਗ੍ਰਾਹਤਾ ਹੋਣਾ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਣੀ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ, ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ, ਖਿਮਾ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਇੰਦਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਣਾ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ। ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੈਰ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਧੀਰਜ ਹੋਣਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਣਾ, ਦਇਆ ਹੋਣੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ, ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ, ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ, ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਅਕਾਮ ਹੋਣਾ, ਕਾਮਨਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਹੋਣੀ ਵਾਧੂ, ਇਛਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣੀਆਂ। ਅਕਪਟ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਪਟੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਛਲੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਕਪਟ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਗਰਭ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ। ਇਹ 32 ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੱਛਣ ਨੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 10 ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ, 10 ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰਸ ਰੂਪ ਗੰਧ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੈ 32 ਲੱਛਣ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੁਘੜ ਸਰੂਪ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਘਾਟ ਦੇ ਘੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਛ ਪੂਰੇ ਮਨ ਕੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਸੰਤੋਖੀ ਦੇਰ ਜੇਠਾਨੀ। ਸੁਆਮੀ ਜੋ ਪਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋ ਜੀਵ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਭਗਤੀ। ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜੇ ਭਗਤੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਮਾਹਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਮਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਰਜੇਸ਼ਟ। ਦੇਵੀ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਗੁਣਾ ਰੂਪ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਵ ਰਜੇਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੱਭ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਲੋਭ ਹੁੰਦਾ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੱਤ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਜੇ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੱਭ ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧਨ ਸੁਗ੍ਰਿਹੋ ਜਿਤ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖੇ ਸੁਖ ਵਿਹਾਏ। ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪੀ ਘਰ ਧਨ ਆ ਉਹ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ, ਜਿਸ ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੁੱਖਾਂ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿਹਾਏ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਮਤਾ ਕਰਾਓ ਸੋ ਪੱਕਣ ਨਾ ਦੇਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਗਤੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੁੱਧੀ ਹੈ ਤੇ ਅਭਗਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਕਲਹਿਣੀ ਔਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿ ਕਬੁੱਧੀ ਅਭਗਤੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਕਲਹਿਣੀ ਔਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਇਸਤਰੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਕੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜੋ ਪਤੀ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ, ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਸੰਸਾਰੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਕੇ ਮੰਗਤ ਪਾਥਰ ਮਾਰਤ ਨਾਰ ਕਿਦੋਂ ਘਰ ਨਾ ਹਰਿਆਣੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਅੱਗੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਘਰ 'ਚ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪਤੀ ਜੋ ਵੀ ਮਤਾ ਸਲਾਹ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਇਸਤਰੀ ਔਰਤ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਠੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵਾਂਗ ਆ ਉਹ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਬੁੱਧੀ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਲਹਿਣੀ ਇਸਤਰੀ ਕਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮਤਾ ਕਰੋ ਸੋ ਪੱਕਣ ਨਾ ਦੇਈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਗਲਤ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਕੈ ਨਿਕਟ ਖਲੋਈ। ਸੀਲ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਚੋਬਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੀਲ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ, ਸੰਜਮ ਹੋਣਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਬੁੱਧੀ ਸਮਕਾ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਖੜਦੀ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਖਬਰਦਾਰ ਇੱਧਰ ਗਿਆ। ਸੀਲ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਵੇਸ ਕਰੇ ਬਹੁ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵੈ। ਪਖੰਡ ਵਾਲੇ ਭੇਖ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਬਸਨ ਨਾ ਦੇਈ ਵੱਖ ਵੱਖੇ ਪਰਮਾਵੈ। ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਮਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਭਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹਦੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਣੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਮਾੜੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਹੀ ਸੁੰਘਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ।
क्यों सारा काम अंदर खोटी बुद्धि का। महाराज कहते ने घर की नायक घर वास न देवै, जतन करो उरझाए परे वै रहाओ। आप घर की जिहड़ी चौधराणी मालकन हो के हिरदे च घर दे हिरदे घर विच शुभ गुणा सहित जीव नूं वसण नहीं दिंदी। बथेरा मन नूं टकाउने आ कि चल मन नूं टका लईए, अंदर आ जा मन, तूं बाहर क्यों भटकिया फिरदा। पर बुद्धि मंगदी रहिंदी है मैनूं आह स्वाद चाहीदा, मैनूं आह चीज़ां चाहीदियां ने, आह विकार चाहीदे ने। महाराज दे कहण दा भाव है भी घर की चौधराणी जो भगती है उहनूं हिरदे च घर दे विच वसण नहीं दिंदी। असल जिहड़ी चौधराणी है शुद्ध बुद्धि है, विवेक बुद्धि है। ये खोटी बुद्धि उहनूं अंदर वसण ही नहीं दिंदी है। कहंदे जे भगती घर विच वसण वास्ते यतन करे भी सही तां एक बुद्धि उहनूं उलझाए हुंदी परेवै उल्टा पा दिंदी है। सो पुठे पासे ला दिंदी है। लै इन्ने पाठ करके की फायदा, सवेरे उठ के की फायदा, गुआंढी किहड़ा उठदे आ, फलाना किहड़ा उठदा। अंदरों यही जी कमत दिंदी है, बंदा फेर सौ जांदा। बाणी पढ़ के की हो जूगा, ये किहड़ा जपजी साहब ने किहड़ा रोटी देनी है, रोटी तां काम ने देनी है। डिग्रियां ले लो, डिग्रियां दा रोटी मिलदी है, ताइयों दुनिया दा इन्ना चंगा हाल है। हुण कहने जेकर जीव अंतर्मुखता रूपी घर च वसन का यतन करे तो एक बुद्धि उन्होंने कोई ना कोई उलझेवा परेवा तो भाव पा दिंदी है। विश्राम दे के फरमाउंदे ने धुर की भेजी आई आमर, नौ खंड जीते सब थान थनंतर। धुर रूप परमात्मा दे आमर हुंदी हुक्म दी भेजी होई, यह एक बुद्धि रूपी कलैणी आई है। धुर हुंदा परमात्मा दी भेजी होई आई है, इत्थे आके अपना आमिर हुंदी हुक्म चलाउंदी है। ज्ञान तो बिना है जिहड़ा अमर है ना, नौ खंडां नूं सारियां स्थानां ते थनंतर जीवां नूं इहने जित लिया। किनू किनू होर जित्तिया जी। ताट तीर्थ ना छोड़ै जोग संन्यास, पढ़ थाके सिमरत वेद अभ्यास। हुण कहंदे तीर्थां दे किनारिਆਂ पर रहण वालिਆਂ ਨੂੰ जोगी ਅਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ इन्हां विचों ਕਿਸੇ ਨੂੰ नहीं ਛੱਡਿਆ ने। ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ पढ़ के ते वेदां दा अभ्यास करके सारे थक गए ने। जह बैसों तह नाले बैसै, सगल भवन महै सबल परवेसै। जिथे बैठदे उत्थे नाल ही एक बुद्धि बैठ जाती मेरे। सारियां 14 भवन तो भाव लोकां विच सबल हुंदी सहित बल दे बड़ी ताकत नाल प्रवेश कर रही है हरेक दे मन दे अंदर। ऐसी कबुद्धनी है जे कथा विच मन टिकदा माड़ा मोटा इत्थों उठा के लै जांदी, कहंदी वो फलाना काम रहिंदा सी, वो आपां करना सी। इस करके ये ऐसे ऐसे ढंग तरीके वरत लैंदी है। अमृत छकण तो यही रोकती रहिंदी बंदे नूं। कहंदी लै जे छक लिया मूँह नूं फिर छिक्कू लग जाना, फिर तैनूं कुछ खाण नहीं देना, चल चलीए इत्थों। ताइयों अमृत की गल सुन के लोग कतराउंदे ने, क्योंकि उन्हां दे अंदर यह खोटी बुद्धि बैठी है। होछी शरण पया रहण न पाई, कहो मीता हों कै पह जाई। तुच्छ आदमी की शरण विच पैण नाल एक बुद्धि जिहड़ी माया वल्लों रहण हुंदी रिहाई पा छुटकारा नहीं पाउंदा। ते तुच्छ आदमी की शरण पैण नाल जिग्यासू कहंदा मित्र संतो दसो मैं हुण किहदे कोल जावां जो मैनूं इस तो छुड़ा देवे। क्योंकि कहंदे ने इस अणक बुद्धि तो मैं भी छुटना चाहुंदा। हर वक्त मेरे मन के ख्यालातां नूं पुट्ठा ही रखदी बना के। महाराज उत्तर दिंदे ने सुण उपदेश सतगुर पह आया। ये जिग्यासू तू सुण, जिस वेले उपदेश दे सुनने वास्ते मैं सतगुरां दे कोल आया ना बैठा आके, गुर हर हर नाम मोहे मंत्र दृढ़ाया। गुरां ने मेरा प्रेम देख के मैनू वाहिगुरू वाहिगुरू नाम दा मंत्र दृढ़ कराया। कहने जे ये तो बचना ना, नाम जपण लग जा, बस फिर तेरा छुटकारा हो सकदा। सो बुद्ध प्रगास भई मत पूरी, तां ते बिनसी दुरमत दूरी, फिर कृपा हो सकती है। निज घर वसिया गुण आए गाए अनंता, प्रभ मिलियो नानक भए अचिंता। अनंत रूप परमात्मा के गुण गाए तो सरूप घर विच वस गया। हौली 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 अंदरों शुद्धि होण लग पई नाम जपण करके। जब सरूप घर विच वसिया तो वाहिगुरू आप मिलिया, फिर असीं बेफिक्र हो गए। घर मेरा यह नायक हमारी, यह अमर हम गुर कीए दरबारी। रहाओ दूजा, ये पहला जो रहाओ आया सी शुरू च, उसका जवाब हुण रहाओ दूजे च दिता है। सो एक कबुद्धि माया साडी जिहड़ी नायक तो भाव दासी हो गई, अधीन हो गई हुण मेरे। ते घर जिहड़ा हिरदा सी वो भी मेरा हो गया हुण। ते एक बुद्धि माया उत्ते साडा अमर हुण हुक्म कर दिता है। सानू गुरां ने स्वरूप दरबार वाला कर दिता। स्वरूप तो भाव दरबार वाला। रहाओ दूजा,
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧ ਬਦਲੀ ਸਿੱਧ ਪਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਰ ਚਰੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋਈ, ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਬੁੱਧ ਪਾਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਸਰ ਲਾਗੇ ਤਨ ਭੀਤਰ, ਤਾਂ ਭਰਮ ਕਾਟਿਆ ਜਾਈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅਸਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਦਲਦਾ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ 1638 ਬਿਕਰਮੀ ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ ਦੂਜ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੋ 1638 ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ 3 ਨੂੰ ਆਪ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਗੱਦੀ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਥੋੜਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸੂਲੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿਵਾਓ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸੂਲੀ ਬਰਖਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਲੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਦਵਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਡਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ। ਆਸਾ ਰਾਗ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਜੇ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੋ, ਪਹਿਲੇ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਾ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਚਲਾਈਏ, ਭੇਜੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੁਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਭੇਜੇ। ਦੂਤੀਏ ਮਤਾ ਦੋਏ ਮਾਨੁਖ ਪਹੁੰਚਾਵੋ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਮਤਾ ਪਕਾ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲ 2 ਬੰਦੇ ਭੇਜੀਏ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜੋ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਮਤਾ ਹੋਇਆ। ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕਿਛ ਕਰੋ ਪਾਇਆ, ਤੀਜਾ ਇਹ ਮਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਪਾਅ ਕਰੀਏ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਭਾਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਓਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 201 ਅੰਗ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ, ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰਤਾਰੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹ ਸਭ ਵਸ ਕਰ ਦੀਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਨੇ, ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਭਜੋ ਭਗਵਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੀਨੋ ਦਾਨ, ਸਰਣ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਨਾਨਕ ਓਟ ਪਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ। ਇਹ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰਨ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਜੇ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੋ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਕਿ ਪੱਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਰਾਂ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੋਕ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਦੂਤੀਏ ਮਤਾ ਦੋਏ ਮਾਨੁਖ ਪਹੁੰਚਾਵੋ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਕਿ 2 ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੰਭੂ ਮੁਨ ਤੇ ਸਤਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕਰਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰੇ ਮੈਥਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਾਵ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਧੇਗੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕਰਕੇ। ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕਿਛ ਕਰੋ ਉਪਾਇਆ, ਤੀਜਾ ਇਹ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰਾਂ, ਭਾਵ ਦਛ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਗੂ ਆਦਿਕ ਰਿਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂ, ਇਹ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਅਖੀਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਤਦੋਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਦੇ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਦੀਨਤਾ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਪ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਕੋਹੰ ਬਹੁ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪਰਜਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮਹਾਵਾਕ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਅਚਿੰਤ ਸਹਿਜ ਆਇਆ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੂਤ ਮੂਏ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਰਹਾਉ। ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਅਚਿੰਤ ਹੁੰਦਾ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਲਹ ਤੇ ਸਲੱਬੀ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ 825 ਅੰਗ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਸੁਲਹ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ, ਸੁਲਹ ਕਾਦ ਕਹੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ, ਸੁਲਹ ਹੋਏ ਮੁਆ ਨਾ ਪਾਕ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਕਉ ਦੀਆ ਉਪਦੇਸ਼, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਹਰਿ ਕਾ ਦੇਸ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁਦਾਇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੀ ਸੋ ਤੇਰਾ ਤਾਣ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਤੂੰ ਹੈ ਦੀਵਾਨ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੇਰੇ ਤਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੁਧ ਨੋ ਛੋੜ ਜਾਈਐ ਪ੍ਰਭ ਤੈਂ ਧਰ, ਆਨ ਨਾ ਬੀਆ ਤੇਰੀ ਸਮਸਰ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂ ਧਰ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਕੱਕੇ ਉੱਤੇ ਬਲਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੈਂ ਧਾਰੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂ ਧਰ ਕਿਸ ਤਰਫ ਜਾਈਏ? ਕੈਂ ਧਰਨ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਈਏ? ਤੇਰੇ ਸਮਸਰ ਹੁੰਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੀਆ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਬੀਆ ਅੱਖਰ ਜਿੱਥੇ ਬੀਆ ਆਵੇ ਸੋ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੀਓ, ਬੀਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕਿਸ ਕੀ ਕਾਣ, ਸਾਕਤ ਭੂਲਾ ਫਿਰੈ ਬੇਬਾਨ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਕਾਣ ਕਨੌੜ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਸ਼ੰਦਾ ਕਾਣ ਕਨੌੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਾਕਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਕਤ ਬੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆਂ ਬੇਬਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਜਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਹ ਕਹਿ ਰਾਖ ਲੈ ਗੱਲ ਲਾਏ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਮੈਥੋਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸੰਕਟ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੀ ਪੈਜ ਬੱਜੀ ਵਾਧਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਧੱਦੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਵਾਧਾਈ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੱਦਾ ਭਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ।